प्रिय दर्शक बंधु आज आम गहरे आमर मिनती भौणी उपस्थित अच्छा आमर जो ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर माउंट आबू सी आसछंती नर्स मानकर सी सुपरवाइजिंग कर आज चलतु यही शुभ बेले सहित मिसवा एवं देखा जे वर्तमान समय जो डायबिटीज कहतु कि ब्लड प्रेशर कहतु किंबा जो हार्ट अटैक रे अचानक शरीर छाड़ती ताऊपर किसी सम्यक धारणा आमको देवे मिनती भणी ओम शांति ओम ओम शांति। शांति जहाँ हो आप स्टूडियो को आसछंती आज बहुत सुखर कथा एवं गोटे मौका आपण मिलगले भगवान को तो बहुत बहुत धन्यवाद आम शिव बाबा को किंतु आपण भितर देखु अन्य मानक आपण गोटे किसी सचेतन दौरान जे डायबिटीज हो कि ब्लड प्रेशर हो जो माइनर जो प्रिकसन आदि आम नवा तेरे आमको ये सब जिनस आम रक्षा पाई जदि क्या एमती हो जाए तथापि से व्यस्त हवा दरकार नहीं कौन से प्रिकसन नहीं पारे तापर टे आम दर्शक बंधु मान को सम्यक धारणा दिंतु कहतु आप धन्यवाद भाई। हाँ आज आप मत किसी किसी अनुभव शेयर करने कहले आज्ञा से आपको बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। आमर उत्कलवासी सब देखुं ये कार्यक्रम को से निश्चित भाव खुशी हे आपणकर जो वक्तव्य आपणकर जो आलोचना ये जो आलोचना निश्चित भाव प्रेरणादायी हम कहते देखो आजिकल आम जिते देखुचु डायबिटिक प्रथम आम जदि 20 वर्ष पूर्व को चली जावा कि 30 वर्ष पूर्व को चली जावा ताहले सेतबेले एते डायबिटिक नथिले एते ब्लड प्रेशर नथिले एते हार्ट अटैक नथिले एते कैंसर नथिले या अनेक गोड़े बीमारी सेतबेले नथिला। एबे हमर मेडिकल बहुत एडवांस चली चरम सीमा रे अछि इवेन कि आज सर्जरी भी लोक रोबोटिक सर्जरी करूछंती सर्जरी जगार रहूना अन्य जगार थाई कि ऑपरेशन हो माने एते एडवांस सब मेडिसिन टैबलेट इंजेक्शन सब आसीबा सत्वे भी सब बीमारी बढ़ी चली एबे भी कंट्रोल करबा मत मुश्किल होची कोन बेड भी मिलुनी जेतकी आधुनिकता बढ़ी चली सेतिकी मनुष्यर तनाव तनाव माने तांको मन भितरे जो टेंशन अछि सेटा आहुरी बढ़ी चली लोकंकर जो रहिबा शैली अछि से गुडाक सब परिवर्तन हो गलानी। आग काल रे आमे देखुतिले माँ माने भाई माने घरर निज जो डेली रूटीन वर्क गुडाक सब निजे ऑफिस जीवा पूर्वरु निजे करूथिले छोट मोट बगीचाटे भी करूथिले छोट मोट बगीचार काम भी निजे कर दउथिले घरर रोषेई गुडाक माँ माने निजे जेमती बासन कुसन निजे माजिबा झाड़ू पोछा निजे लगेइबा सब निजे करूथिले से गुडाक हां तो से गुडाक कोन गोटे प्रकार रो गोटे एक्सरसाइज चक्की रे सब ये हाँ करिबा चक्की रे जो अटा बनौथिले कि हमर जो पिठो घांटुथिले जहाँ भी करूथिले कि से आपण देखिथिबे मक्खन एमती एमती करके जानो दिए हां आज्ञा आज्ञा आ जो नोहनी बाहर करके घियो बाहर करते घियो बाहर करते सो माँ माने घरे करूथिले हां आज्ञा एटा कंटीन्यूअस जदि हमें आधा घंटा कले ताहाले हमर हातर एक्सरसाइज हैला ना नाही भाई आज्ञा एबे से जिनसटा सब मशीन रे परिवर्तन हो गला ना ना आज्ञा आज्ञा टाइम रो से माने पैसा कमानी करिया पई तो बढ़ुचंती किंतु निज मन भीतर जो सात्विकता रहिबा कथा आम शांति रो अनुभूति हेबा कथा सेटा को बहुत एग्रेसिव हो जाई एग्रेसिव माने से गोटे मिनिट भी निज पाई माने साइलेंस रो अनुभव मो जीवन रे कौन करी सेटा भी बसी कि से शांति रे चिंता करि परनाती एते व्यस्तता अछि आ गोटे जने भाई मते कहितले एमने कोटी गोटे सुनिथिली जे से माने कहले वर्तमान मेसिन बनेचंती जो काम को आमे सहज रे करिया पई तेणु कम समय रे आमे मेसिन द्वारा बहुत काम करि परचंती किंतु जो समय बळी जाउची से समय को आमे मोबाइल ही लगे
ଆଗ କାଳରେ ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛି। ଆମର ଗ୍ଲୋବାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇଠି ମୁଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନର୍ସିଂ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦେଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେ 35 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଏନ୍ କରୁଥିଲି ଆମ କାହା ପାଖରେ ଆମର ମୋବାଇଲ ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ପର୍ସନାଲି ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ମିଶୁଥିଲୁ, କଥା ହଉଥିଲୁ, ଟାଇମ୍ ଦଉଥିଲୁ, ପେସେଣ୍ଟକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଘର ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲୁ, କିଛି ଚିନ୍ତା ଅଛି କି କିଛି ଟେନସନ୍, ପେସେଣ୍ଟ ଆମ ସହିତ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ହେଇଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ହାତରେ ମୋବାଇଲ, ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ମାନେ ମୋବାଇଲ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଯୋଉ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଆଉ ସୁଗରର କଥା ବି ସେମିତି। ଯୋଉ ସମୟଟା ଆମକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜରେ ଦେବା କଥା ସେଇଟା ଆମେ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ମୋବାଇଲରେ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ, ସେଥିରେ ମୋବାଇଲ ଆମର ଅଧା ମାଇଣ୍ଡର ଏନର୍ଜି ଟାଣି ନେଲା। ରାତିକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ କାନରେ ଦେଇକି ଶୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରଖିକି ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ସେଇଟା କଣ ଭାଇବ୍ରେସନ ତାକୁ ସେଇଟା ବି ରେଡିଏସନଟା ଆମେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲ ତ ଆମ ପାଖରେ 2 ଫିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା କଥା ନୁହଁ। ରାତିରେ ଇଭେନ୍ କି ଚାର୍ଜ କରୁଛୁ ଆମ ଖଟ ଉପରେ ରଖିକି ମୋବାଇଲକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ସେଥିରେ ଆମର ବ୍ରେନର ଏନର୍ଜି ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ କଥା ହଉଛି ଡାଇବେଟିକ୍ ଆଉ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଏକାଗ୍ର କରିକି ନିଜକୁ ନିଜେ କଥା ହେବା ଦରକାର କି ମୁଁ ସ୍वस्थ ଆତ୍ମା, ମୋ ଶରୀର ସ୍वस्थ ଅଛି, ମୋ ଆଜି ଦିନ ଯାକ ସୁସ୍ଥ ସବଳରେ ଯିବ, ମୋ ଆଜିର ଦିନଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯିବ, ମୋ ଆଜିର ଦିନଟି ପରିବାର ମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବ, ମୋ ଆଜିର ଦିନଟା କେବଳ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ନାହିଁ ସଂସାର ପ୍ରତି ପାଇଁ ବି ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବ। ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ପରମାତ୍ମା ମତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଦିନର ଶୁରୁଆତ ଏଥିରେ ହେବା ଦରକାର। ପରମାତ୍ମାକୁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ, ନିଜକୁ ବି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ। ମତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ମିଳିଛି ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନରେ ମୁଁ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିକି ଦେଖେଇବି ତାକି ମୋ ଭବିଷ୍ୟତଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହବ। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଗଛଟେ ଲଗଉଛୁ ତା ଫଳ ପରେ ମିଳେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ସେଇଟା ଆମ ଦିନ ଯାକ ରହିବ। ବୁଝିଲା? ଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମେ ଯଦି ରିଲାକ୍ସ ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ଆମ ଡାଇବେଟିକ୍ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଉପରେ ବହୁତ କାମ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ହେଇଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍। ମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଲେବୁଲ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। 99% ଆମ ମାନସିକ ବିମାରୀ ଡାଇବେଟିକ୍ ଆଉ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଉପରେ ହିଁ କାମ କରେ, ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆମେ ଯଦି ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଇଯିବା, ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଅଛି, ଆମେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଦଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହୁ ଭାଇ ଆପଣ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ରିଲାକ୍ସ ହେଲେ ଯାଇକି ମେଡିସିନ କାମ କରିବ, ଯଦି ଆପଣ ରିଲାକ୍ସ ହେବେନି ତାହେଲେ ମେଡିସିନ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ରିଲାକ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ ହବ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁ, ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ବନରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁକୁ ଚଢିକି ଯାଉ, ମାନେ ଗାଡିରେ ଯାଉ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଆମେ ଚେକ୍ କରିଥାଉ, ଟିକେ ସେଥିରେ ଠିକ ଆସିନଥାଏ, ତେଣୁ ଟିକେ ସମୟ ବସିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଟିକେ କୋଉଠି ଆମେ ଏକ୍ସର୍ସନ କରିକି ଆସିଛୁ, ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛୁ, କାମ କରିକି ଆସିଛୁ, କୋଉଠି ତନାବରୁ ଆସିଛୁ, କି କୋଉଠି ବହୁତ ଆମେ ମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିକି ଆସିଛୁ, ତ ଆସିକି 5-10 ମିନିଟ୍ ରିଲାକ୍ସ କରିବା। ରିଲାକ୍ସେସନ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକେସନ। ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବଲେଟ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଯଦି ଖାଉଛୁ, ଯଦି ରିଲାକ୍ସ କରିଦେବା, ନିଜକୁ ନିଜେ ରିଲାକ୍ସ କରିଦେବା, ମନକୁ ରିଲାକ୍ସ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଡେଲି ରିଲାକ୍ସେସନ କରି କରି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ, 10-15 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କହୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବଲେଟଟା ଯୋଉ ଚାଲିଛି ସେଟା ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ହଁ, ଯଦି ଆମର 4-5ଟା ଟ୍ୟାବଲେଟ ଚାଲିଛି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସରର, ବହୁତ ଟଲମିସାଟନ୍ ଅଛି, ମିନିଫ୍ଲେକ୍ସ ଏକ୍ସେଲ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଟ୍ୟାବଲେଟ ଅଛି। ତ ସିଲାହାଟ ଅଛି, ତ ବହୁତ ଗୁଡେ ଏକା ସାଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଟ୍ୟାବଲେଟ ଚାଲିଛି,
ତାହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଆମକୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଡାଏଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଡାଏଟ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଏତେ ଆଧୁନିକ ଖାଦ୍ୟରେ ପଶିଯାଇଛୁ, ତମ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟରେ ଛଣା ଖାଇବା, ତେଲ ବାଲା ଖାଇବା, ଲଙ୍କା ପିଜା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମଇଦାରେ ତିଆରି, ମାନେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପୂର୍ବ ଦିନକୁ, ଛୋଟବେଳର ଦିନକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷ ଥିଲା ନାହିଁ ଏଇ ଦୁନିଆରେ। ଏବେର ସମୟ ସେଗୁଡାକ ଆଧୁନିକ ଜିନିଷ। ଏଇ ସବୁ କାରଣ ତାକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ, ଏଇ ସବୁ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର। ଆମ ଖାଦ୍ୟର ମୋଡିଫିକେସନ ଦରକାର, ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେବା ଦରକାର, ମାଇଣ୍ଡ ରିଲାକ୍ସେସନ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ଆମର ଫିର୍ ବି ହଉଛି ସେଥିରେ ଟିକେ ମେଡିସିନ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଯଦି ଏଇଟା ସବୁ ଆଡ୍ ହେଲା ପରେ ଧୀରେ 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 ଆମର ପୁରା ଖତମ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ବନୁଛନ୍ତି, ମାନେ ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ସରି ଛାଡୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏଇ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଉ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାରଣ? ହଁ, ଆଉ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ କାରଣ? ମାନେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ପଟାପଟା ଏତେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚାନକ କାହାକୁ ଶୁଣିଥିବ ସେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ସରି ଛାଡ଼ିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି। ଏକ ତ ଟେନସନ୍ ଯଦି ଜଣେ ହେବ, ହାର୍ଟ ଉପରେ ଜରୁର ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ, ହାର୍ଟ ବ୍ଲକେଜ ହେଇଯିବ, କାର୍ଡିଆକ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, MI ହେଇଯିବ, ବହୁତ ସାରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସୁଗର ବି ଥିବ, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବି ଥିବ, ମୋଟାପା ଥିବ। ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଉପରେ କହୁଛି, ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା, ଆମ ଡାଏଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ମୋଟାପା ରେଗୁଲେଟ ରହିବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ। ଖାନାର ଆମର ଯଦି ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଠିକ୍ କରୁଥିବା ରେଗୁଲାରଲି, ତାହେଲେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ କେବେ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଟେନସନ୍ ଯଦି ଆମେ କରିବା ନାହିଁ, ତନାବରେ ଆସିବା ନାହିଁ, ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ଆସିବା ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆମେ ବହୁତ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ହେବା ନାହିଁ, ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିବ ନାହିଁ କି ସୁଗର ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୂଳ କାରଣ ଏଇଟା। ଆଉ ଟିକେ ବିସ୍ତାର ଭିତରକୁ ଯିବା, ଟିକେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ ସୁଗାର ହଉଛି, କ'ଣ କାରଣ, କ'ଣ ଯେ ସୁଗାର ହବାର କାରଣ କ'ଣ? ସୁଗର ତ ଏକ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଜେନେଟିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଯଦି ଜେନେଟିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି, ମା ବାପାର ଅଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀ କୌଣସି ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ର ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଆମ ଜିନ୍ସ ହିସାବରେ ବି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଯାଏ। ତା ସହିତ ଆମେ ରେଗୁଲାର ଖାନାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆମର ୱେଟ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ବିଲକୁଲ ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ, ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆମେ ଟେନସନରେ ରହୁଛୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରିଡିସ୍ପୋଜିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଡାଇବେଟିକ୍ର, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବି ଏଇଟା। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ମେଡିଟେସନ, ଏବେ ଆମ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମକୁ ମେଡିଟେସନ ଶିଖଉଛି, ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ ଶିଖଉଛି। ଯୋଉ ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମନକୁ କେମିତି ଶାନ୍ତି କରିପାରିବା। ତ ସେଥିରେ ଆମର ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ଶାନ୍ତ ରହିଲା, ତ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଆମେ ଆମ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବା, ଯୋଉଟାକି ଆମ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହାଇ ନ କରିବ, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସରକୁ କମେଇକି ରଖିବ, ସେଇଟା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଟେନସନରେ ରହିବା, ତାହେଲେ ସୁଗରଟା ସବୁବେଳେ ବଢ଼ିକି ରହିବ। ତ ଆମେ ଯଦି ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା, ଏକ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଥିବା, ଦୁଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେତେ ଆଜି ମଇଦା ରିଲେଟେଡ ଜିନିଷ, ପିଜା, ବର୍ଗର, ବ୍ରେଡ, ଯାହା ତେଲ ଛଣା, ଯୋଉ ଧଳା ଧଳା ଜିନିଷର, ଯୋଉ ମଇଦା କହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଚିନି କହନ୍ତୁ, ନମକ କହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଯଦି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେବା, ମୁଁ କହୁଛି 100% ଆମର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଆଉ ସୁଗର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ। ଆଜିକାଲି ତ ସୁବିଧା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମିଲେଟ୍ସ ବି ମିଳୁଛି। ଆମେ କହୁଛୁ କି ଭାତ ଖାଇବାନି, ଭାତ ଜାଗାରେ ବଢ଼ିଆ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଛି ମିଲେଟ୍ସ। ବାଜରା ଏତେ ମେହେଙ୍ଗା ନୁହଁ, ଜୱାର ଏତେ ମେହେଙ୍ଗା ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ବି ମେହେଙ୍ଗା ନୁହଁ। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ରାଗି କେତେ ରୁଟି ଫାଇନ୍ ଅଟାର ନୁହଁ, ଆଜିକାଲି ଫାଇନ୍ ଅଟା ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଘରେ ଯୋଉ ଗହମ ନେଇକି ପିସଉଛୁ, ଆଉ ଯୋଉ ରିଏଲ ପିସେଇକି ଯୋଉ ଅଟା, ଆମେ ସେଥିରୁ ବି ତାର ଛାଣି ଦଉଛୁ,
ଛାଣିଦେଲା ପରେ ଯୋଉ ଭିଟାମିନ୍ସ ଅଛି ଯୋଉ ଲାଲ ଲାଲ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ସେଗୁଡାକ ଅଲଗା ଫିଙ୍ଗି ଅଲଗା ଦଉଛୁ। ହେଇଯାଉଛି ହଁ ସେଟା ଆମେ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଗହମଟା ପିସଉଛୁ ପୁରା ଆମକୁ ନେଇକି ଅଟା ମିଶେଇବା କଥା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଅଟା ରୁଟି ବି ବନଉଛୁ ସେଇଟା ଆମେ ଯଦି ମିକ୍ସ ଅଟା ବନେଇବା, ମିକ୍ସ ଅଟାରେ ରୁଟି ବନେଇବା, ଯେମିତିକି ସେଥିରେ ଗହମ ଅଟା ଥିବ, ବାଜରା ଅଟା ଥିବ, ଜୱାର ଅଟା ଥିବ, ରାଗି ମିକ୍ସ ହେଇଥିବ, ଯୋଉ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଆମର ରାଗି କହିଲେ ମାଣ୍ଡିଆ 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 ଯଦି ଆମେ ସେଥିରେ ଟିକେ ମେଥି ବି ମିକ୍ସ କରିପାରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ଆମେ ମିକ୍ସ କରିକି ଅଟାଟା ରୁଟି ବନେଇବା ସେଇଟା ଆମକୁ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଆଉ ସୁଗର ପାଇଁ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମା ହଁ ମାନେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଭାତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପଖାଳ ଭାତ କୁହନ୍ତୁ କି ନହେଲେ ଗରମ ଭାତ, ସଦାବେଳେ ଭାତ ଉପରେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ଆସିଛୁ ଛୁଆ ଦିନରୁ। ଆପଣ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ ନାଇଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଇଏ ପାଇଁ ଆପଣ ରୁଟି ଖାଆନ୍ତୁ କି ମିଲେଟ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, କୌଣସି ଜିନିଷଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଆମେ ଆଜି ଭାତ ଖାଉଛୁ ଗୋଟେ 3ଟା କଟୋରୀ ମନେ କରନ୍ତୁ, କାଲି ଆମେ 2.5 କଟୋରୀ ଖାଇବା ଭାତ, ଅଧା ରୁଟି ଖାଇବା, 8 ଦିନ ଯାଉ, ତାପରେ 2 କଟୋରୀ ଭାତ ଖାଇବା, ଗୋଟେ ରୁଟି ଖାଇବା। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଆମେ ଭାତ ଖାଇକି ଆମେ ଯେ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି, ଭାତ ଖାଇଲେ କଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଉ ଇଏ ହଉଛି? ନା ତାର ନା ଗୋଟେ କାରଣ କି ଭାତରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ବେଶୀ ଅଛି ନା ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଭାତ ଖାଇବା ଦରକାର ନୁହେଁ। ଭାତ କମ୍ ଖାଇବା ଦରକାର ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତି ସୁଗର ପେସେଣ୍ଟକୁ କୁହାଯାଏ ଆମ୍ବ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଆମ୍ବ ଖାଅ ମନା ନାହିଁ, ଫ୍ରୁଟ୍ ଖାଇବା କଥା ନାହିଁ ମନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରୁଟ୍ ଖାଅ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲିମିଟ୍। ଆଚ୍ଛା ଆମ୍ବ ଖାଅ ଗୋଟେ ଫଳ ଖାଅ ଗୋଟେ ସମୟରେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଭଉଣୀ, ଯେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାତ ଆମେ ପୁରା ଭାତ ଖାଇବା, ସେଇଟା ଭାତ ଖାଇବା କିନ୍ତୁ ଲିମିଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସବଜି ଆମେ ଭାତ ତ ପୁରା ବେଲା ଭରିକି ନେଇଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସବଜି ଟିକେ 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 ଆମର ହେବା କଥା ଯେତେ ହେବା ରଫେଜ ଫୁଡ୍ ହେବା ଦରକାର। ସବଜି ହରି ସବଜି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ସଲାଦ ଖାଇବା କଥା, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସଲାଦ, ଟମାଟର ଇଏ ହଁ ସବୁ ସେଟା 3 ଭାଗ ଆମେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ସଲାଦ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ତରକାରୀ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ଭାତ ହେବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ କେତେ ସବଜି ହେବା ଦରକାର ଭାବନ୍ତୁ, କେତେ ସଲାଦ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି 500 କିଲୋ ଓଜନ, ଆମର 50 କେଜି ଆମର ଓଜନ ଅଛି, 50 କେଜି ଓଜନରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଟାଇମରେ 500 ମାନେ 500 ଗ୍ରାମ ଖାଇପାରିବ, ଅଧା କେଜି। ଅଧା କେଜିରୁ ସେ ଖାଇବ କି 200 ଗ୍ରାମ ସଲାଦ, 150 ଗ୍ରାମ କମ ସେ କମ ସବଜି, 150 ଗ୍ରାମ ଭାତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ମାପ। ହଁ ମାନେ କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେତେ ହେବା କଥା ସବଜି ପନିପରିବା ଆମକୁ ବେଶୀ ଇନଟେକ୍ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିରେ କ'ଣ ହବ, ଆମର ପେଟର ସମସ୍ୟା ବି ଦୂର ହବ, ଆଉ ଏ ଡାଇବେଟିକ୍ ସୁଗରରେ ବି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ହବ। ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଯୋଉ କବ୍ଜ ଇଏ ବି କ'ଣ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ? ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆମକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆମକୁ କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ହେଲା, ପେଟ ସଫା ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ବି ସୁଗର ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଏଇଟା ଢିଲା ମାରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର। କାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଧକ୍କରେ ମୁଣ୍ଡଟା କାଟିଦେବା, ଧକ୍କରେ ମାରିଦେବା, ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଆଉ ସୁଗରଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ବିମାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ 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 କିଡନୀ ଖରାପ କରିବ, ହାର୍ଟକୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବଢ଼େଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ହାର୍ଟକୁ ଖରାପ କରିବ, ଆଖିକୁ ସୁଗର ଗୋଟେ ଏମିତି ନେପ୍ରୋପାଥି ହେଇଯିବ, ମାନେ ଆଖି ଖରାପ କରିଦେବ, ନର୍ଭ ଗୁଡ଼ାକ କମଜୋର କରିଦେବ, ଧୀରେ 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 ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ଖରାପ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେଉଛି, କି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ହାର୍ଟର କିଛି ନା କିଛି ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଉଛି, ତବି ଯାଇକି ଆମେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାଇକି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଆମେ ନ କରିବା? ହଁ, କହିବାର ମୋର ଅର୍ଥ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜିର ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇ କଲଚରକୁ ନିଜ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା, ମାଆ ମାନେ ବି ବାପାମାନେ ବି। କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆମେ ଚେରାଇଟି ବିଗିନ୍ସ ଆଟ୍ ହୋମ୍,
ଆମେ ଯଦି ନିଜେ କରିବା ହୁଁ। ତାହେଲେ ଛୁଆମାନେ ଦେଖିକି ଶିଖିବେ। ଆମେ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବା, ଟିକେ ମେଡିଟେସନ୍, ମାଇଣ୍ଡକୁ ରିଲାକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନିଜ ଉପରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ମୁଁ ମହାନ ଆତ୍ମା, ମୋ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ମୋ ପରିବାର ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ କହିବା। ତାପରେ ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ବି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଏକ୍ସରସାଇଜ ସାଥିରେ କରିବା ପାଇଁ କହିବା। ତାପରେ ଗଧା ବୁଢ଼ା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପେଟ ସଫା ଯଦି ନ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଦରକାର, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ପେଟ ସଫା ହେଇନି, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏନିମା ନେବା ଦରକାର। ମୋର କହିବାର ସବୁବେଳେ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ନା, ସବୁବେଳେ ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ହଉଛି ଗରମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ସକାଳୁ, ଯଦି 3 ଗ୍ଲାସ 4 ଗ୍ଲାସ ଗୁନଗୁନା, ପୁରା ଗରମ ବି ନାହିଁ, ଗୁନଗୁନା ପାଣି ମାନେ 2 ଗ୍ଲାସ 3 ଗ୍ଲାସ ନିଜେ ବି ପିଅନ୍ତୁ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ପିଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ସେ ପିଇକି ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା କି ଟିକେ ଚଲାବୁଲା କରିବା ତାହେଲେ ପେଟ ଭଲ ଭାବେ ସଫା ହେଇଯିବ। ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଉଠୁଛୁ ଲେଟ୍ 8 ବଜେ, ଯଦି 8 ବଜେ ଉଠିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତ କେମିତି ଗାଧେଇକି ଅଫିସକୁ ଯିବା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ଯିବା, ଦୋକାନ ମାନଙ୍କ ଖୋଲିବା ଅଛି, ଦୋକାନ ଖୋଲିବାର ଅଛି, ତ ଆମ ଯୋଉ ନିଜ ପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ ରିଲାକ୍ସ କରିବା ସମୟ ଚାଲିଗଲା, ପରମାତ୍ମାକୁ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ କରିବା ସମୟ ଚାଲିଗଲା, ନିଜର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ସମୟ ଚାଲିଗଲା, ଭଲ କି ପେଟ ସଫା କରିବା ଏଇଟା ବି ଆମର ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି। ପେଟ ସଫା ନହେଲା ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କନଷ୍ଟିପେସନ ହେଇ 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 ପେଟରେ ଯୋଉ ମଇଳା ଗୁଡାକ ସେଗୁଡାକ ବି ଆମ ବଡିକୁ ଟକ୍ସିନ ସବୁଆଡେ ଦଉଛି। ଯୋଉମାନେ ମୋଟାପା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚର୍ବି ବଢି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପେଟ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମଟକା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ, ସେମାନେ କଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ପେଟରେ ବହୁତ ମଇଳା ଅଛି? ସବୁଆଡୁ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୁହଁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁଡେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଏକ ତ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହଉନଥିବ, ଖାଦ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପିଜା ଆସୁଛି, ବର୍ଗର ଆସୁଛି, ପକୋଡା ଆସୁଛି, ବଡା ଆସୁଛି, କଣ କଣ ଦୁନିଆରେ ଛଣାଛୁଣି ଜିନିଷ, ସେଗୁଡାକ ବି ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଉଥିବେ। ରଫେଜ ଇନଟେକ୍ ତାଙ୍କର କମ ହଉଥିବ। ରଫେଜ ମାନେ ଗ୍ରୀନ ଲିଫି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ, ଯୋଉଟା ଆମେ ପନିପରିବା ସେମାନେ କମ ଖାଉଥିବେ, ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ବେଶୀ ଖାଉଥିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ, ବେଶିକି ସେମାନେ ବସିବା କାମ କରୁଥିବେ। ଯୋଉମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଉଠିକି ବୁଲିକି ଆସିବା ଦରକାର। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବସି ଯାଆନ୍ତି, 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 2 ଟାଇମ୍ ଅଧ ଘଣ୍ଟା କମ ସେ କମ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଦରକାର। ୱାକିଂ କଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ଟାଇମ ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଜୀବନ ଯାକ ଟଙ୍କା ତ କମାଣି କରି ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପୁଣି ବୁଢା ସମୟରେ ଆମ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟୁନି, ସବୁ ଡକ୍ଟରକୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଦଉଛୁ। ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଆମର ପଇସା ସବୁ ଯାଉଛି, ଯେତେ ଜୀବନ ଯାକ କମାଣି କରିକି ରଖିଛୁ ସେଗୁଡାକ ଡକ୍ଟରକୁ ଦଉଛୁ। ତଥାପି ବିଜନେସ ରେ କେତେ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡେ, କେତେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସୁଛନ୍ତି ଯାଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ମିଛ ନ କହିବା ଆଉ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା, ପରମାତ୍ମାକୁ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ କରିକି, ପରମାତ୍ମାକୁ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯାହା ବି ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିବ ସେଇଟା ତୋରି, ମୋରି ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ଦୋକାନଟା ଖୋଲିବା, ତାହେଲେ ଆମର 2 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 4 ଟଙ୍କା କମାଣି ହବ ସତ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉମାନେ ଫିକ୍ସ ରେଟ୍ ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ବେଶୀ ବାର୍ଗେଟିଂ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଏତେ ପୁରା ହାଇ ରେଟ୍ କରିଦିଅ, ପୁଣି ଯାଇକି ପୁଣି କୋଉଠି 500 ଟଙ୍କାରେ 100 ଟଙ୍କା ତ କୋଉଠି ଲାଭ, କୋଉଠି 200 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ଏତେ ଚଢା ଦରରେ ସେମାନେ କରିଦଉଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସତ୍ୟତା, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସେମାନେ ହରଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ବି ଗୋଟେ କାରଣ କଣ ଇଏ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ବେମାରୀ ପଡୁଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଶେଷରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଆମେ ଦୁଆଁ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର କଣ କିଛି ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କରିବା ଠିକ ନା ନା? ମନେକର ଦୋକାନ ଯୋଉମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, କଥାରେ ଅଛି କି କର୍ମର ହିସାବ ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ, ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଠକିକି 1 ଟଙ୍କା ନେଇଛି, ମୋଠୁ କିଏ ନା କିଏ ଆସିକି 1 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 100 ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ନେବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। କର୍ମର ଭଗବାନ ବି କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତମର ଖାତା ଓପନ ହବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ରହିବି।
ତମ କର୍ମ ତମେ ଭୋଗିବ। ତମେ କେତେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛ, କେତେ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛ, ସେଇଟା ତମେ ନିଜେ ଜାଣିବ, ନିଜେ ଭୋଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ନାହିଁ? ଆମେ କାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଅପଶବ୍ଦ କହିକି ଦୁଃଖ ଦେଇଛୁ, ମାନେ ସେଇଟା 10 ଗୁଣା ଅପଶବ୍ଦ ହେଇକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। କିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ ନିମିତ୍ତ ବନିବ, ସେ ଆସିବ ଆମକୁ ଅପଶବ୍ଦ କହିବ। ଏଇଟା ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଟିକେ ସେ ସ୍ମୃତି ଆସୁନି। ସେଇଟା ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର, ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ସାଇନ୍ସ ମେଡିକାଲ ସହିତ ଇଏ ଯୋଉ କନେକ୍ସନ କେମିତି, ଯୋଉ ସତ୍ୟତା କି ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଠାରୁ ଦୁଆଇଁ ନେବା, କି ଯୋଉ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ પર ଚାଲିବା, ସତ କଥା କହିବା, କି କାହାକୁ ଠକିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଅପଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହିବା ନାହିଁ, ଇଏ ବି ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସହିତ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ଅଛି? ଯେମିତି ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସହିତ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, କିଛି ବିମାରୀ ଅଛି, ବଡ଼ ଅପରେସନଟି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବହୁତ ସୁଖ ଦେଇଛନ୍ତି, ହଜାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଜନ୍ମର ହିସାବ କିତାବ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କାହା ସହିତ କିଛି ହେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରେସନ ହେବା ପାଇଁ, ବଡ଼ ଅପରେସନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁଆଇଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ରିକଭରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। 100%। ଆଉ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟଟା ଏଇଟା ବି ଫିଲ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତା ଖର୍ଚ୍ଚ କୋଉ ପଟୁ ଆସିଲା, ସେ କେମିତି ଅପରେସନ ହେଲା, କେମିତି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଫିଲ୍ ବି ହବନି। ଆପଣ ପାଖରେ ତ ହଜାର ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ, ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖୁଛୁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ। କେତେ पेशेंट आसते, मेरे ऑपरेशन कैसे हो गया और दर्द इतना भी नहीं हुआ, कैसे जल्दी फटाफट ठीक हो गया, मैं माना आके ओके होके फिर डॉक्टर के पास अभी वापस आया हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा। ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆପଣ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲି, ଆମର ଡାଏଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଇଏ ବି କରିବା ଦରକାର। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ଯୋଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ କରିବା, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ଜୀବନର ଗୋଟେ ରୁଟିନ ୱାର୍କ। ଆମେ କହୁଛୁ ନା କି ଅକ୍ସିଜେନ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିହାତି ଜିନିଷ, ପାଣି ନହେଲେ ଆମେ ରହିପାରିବାନି, ଖାଦ୍ୟ ନହେଲେ ରହିପାରିବାନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ବିନା ଅକ୍ସିଜେନରେ କିଏ ରହିପାରିବ କି? ଠିକ୍ ସେମିତି ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆଉ ଦିନ ଭିତରେ ବି ଯଦି ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ନିଜକୁ ନିଜେ ନ ଅନୁଭବ କରିକି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଶରୀର ନୁହଁ, ଆତ୍ମା, ଆଉ ମୋର ପିତା ପରମାତ୍ମା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନଟା ମୋତେ ମିଳିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମାକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ମୋ ଜୀବନକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଏଇଟା ଯଦି ସକାଳୁ ଅନୁଭବ ନ କରିଛୁ, ଆଉ ପରମାତ୍ମାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେଇଛୁ, ହେଲେ ଆମ ଦିନ ଯାକ ଠିକ ରହିବନି, ଆମ ଦିନ ଯାକ ଟେନସନରେ ରହିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଭାବନ୍ତୁ, ଆମ ଦିନର ଶୁରୁଆତର ଯେମିତି ଅକ୍ସିଜେନ ଦରକାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଅକ୍ସିଜେନ ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ। ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଅମୃତ ବେଳା ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅମୃତ ବେଳାରେ ଉଠିକି ପରମାତ୍ମାକୁ ୟାଦ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଅମୃତ ବେଳା ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନୂଆ, ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଉଠିଲେ, ଏମାନଙ୍କର କେତେବେଳେ ଉଠନ୍ତୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। 8ଟା ବେଳକୁ ଉଠିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ, ଦୁନିଆରେ ଇନଫର୍ମେସନ କ'ଣ, ନ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ, ଅଖବାର ପଢ଼ିବା କି ନହେଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ନିଜକୁ ମାନେ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡର କଥାଟା ଆଉ କୋଉଠି ଆସିଲା, ନିଜ ପ୍ରତି ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଫର୍ମେସନ ବି କାହା କୋଉଠି କିଛି ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି, जैसा सोचेंगे ऐसा बनेंगे, जैसा हम देखेंगे वैसा करेंगे, जैसे पिएंगे ऐसे बोलेंगे, जैसे अन्न ऐसे मन, ऐसे जैसे पानी सेमिति वाणी। ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆପଣ ମିନତି ଭଉଣୀ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିକି ଆମ ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳର ବାସୀର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳବାସୀ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଏମିତି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ କ'ଣ ଆମେ ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯୋଉ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆମେ ନେବା ଯେ ଡାଇବେଟିସ୍ର କ'ଣ କାରଣ ହେଉଛି, କେମିତି କାରଣରୁ
सी सब धीरे धीरे एते डायबिटीज केते प्रकार एवं केମିତି କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ତାରି ଉପରେ ଟିକେ ମାନେ ଗହନ ଚିନ୍ତନ କରିକି ତାକୁ ଇଏ କରିବା। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତେବେ ରହୁଛୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।